अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहली दफ़ा इंज होया वे कि हुकूमत ने जी अटैम्प्ट की पार्लीमेंट के अंदर अपनी हस्ब मंशा कानून साजी के हवाले नाल वो नाकाम हो गई। असी अप्रैल 2022 तो वेखण डए हाँ कि PDM ने तहरीक अदम एतमाद जिस तरह पेश की, उसूली तौर पर तो वो पेश नहीं सी हो सकती, उनके कोई नंबर्स पूरे नहीं सने गए, लेकिन उन्हें मैनेज किया और सिंध हाउस का और बाकी असी सारिया कहानियां जड़ियाँ ने वो भी देखियाँ। लोगों को हार्स ट्रेडिंग हुई, तोड़िया गया, तो उस तो बाद भी हुकूमत ने जदों चाहया उन्हें अपनी मर्जी की कानून साजी जी असैम्बली तो करवा ली। इस दफ़ा भी लोगों को तुक्को सी कि ये जिस मकासद वास्ते और जिस एजेंडे के तहत ये कानून साजी की जा रही है, उनकी गल हो रही है, तो हुकूमत आसानी के नाल नंबर पूरे कर लेगी। अगरचे उनके अपने नंबर घट सन, लेकिन उन्होंने मौलाना फजल रहमान ते उम्मीद लाई हुई सी। फिर कोई लोगों का भी कहना सी कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जोड़े ने उन्होंने भी ज़बरदस्ती या तरगीब के नाल वो भी तोड़ लिया गया है ताकि नंबर पूरे किए जान। तो बाकी जो इतिहादी सन जाहिर हुकूमत के वो पहले ही ना लेके सन इस मामले के उत्ते, लेकिन आखिर तो हुकूमत को ये होया कि तहरीक पेश ना कर सकी और हुण भी उनकी एक अद्धे दिन दे विच कोई नज़र नहीं आ रहा कि बनेगा। तो ये किस तरह होया, हुकूमत को शिकस्ती समझना चाहिए। ये सूरत हाल इस तरह पैदा हुई कि डेडलॉक है कुछ चीज़ों के उत्ते। डेडलॉक के जोड़े मेरे सामने आए पॉइंट वो तुहाडे नाल गल कर कि मजमूई तौर पर यह तरमीम का जो पैकेज है ये 43 इहदे शिक्कां आईयां ने और इहदे चीफ जस्टिस की जी तकर्री उनका मामला है कि किवें होवेगी कि सदर जोड़ा वो वज़ीर आज़म की सिफारिश के उत्ते चीफ जस्टिस की तकर्री करेगा। एक तो यह गल होगी, फिर गल होगी कि आईनी अदालत जी वो एक बनेगी नाल। इनका कॉन्सैप्ट ये भी आईनी अदालत के पिछे कि बहुत सारे मुकदमात जोड़े होंदे ने इख्तियारात की तकसीम के आइन की तशरीह के हवाले नाल वो सुप्रीम कोर्ट जो आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच या अक्सरीती बेंच जोड़ा लार्जर बेंच है वो उनकी समात करता है, तो बाकी मुकदमात का जोड़ा समात का अमल वो रुक जाता और सारी तवज्जो इधर हो जाती, जज इधर मसरूफ हो जाते हैं। इस वास्ते एक आईनी अदालत होनी चाहिए जोड़े आइन की तशरीह के मुतलका अमूर ने वो कम सिर्फ वो करेगी, तो बाकी जोड़े मुकदमात ने वो बाकी जजिस जोड़े ने वो करते रहेंगे। तो ये अदालत का एक इशू है भी ये और इनके जोड़ा सीनियर जज है हाले उन्होंने ना की दिता जाता है, ये तो बाद च गल आएगी, लेकिन उनका जो सीनियर जज है उनकी तकर्री किमें होगी, उनके वास्ते कि सदर जोड़ा है वो चीफ जस्टिस के नाल मुशावरत करेगा तो वो नामजदगी और तकर्री होगी। फिर जनाब है कि रिटायरमेंट की जी उम्र हैगी वो 68 साल की जा रही, यानी ये 3 साल का इजाफा किया जा रहा है। जो पहली उम्र 65 साल की होती उन्होंने 68 साल किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट का एक शिक भी हैगी कि हाई कोर्ट का जज जोड़ा एक वो अगर फर्ज किया कि लाहौर हाई कोर्ट का जज है उन्होंने ट्रांसफर कर दिता जाता वे बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पहले नहीं हाई कोर्ट के जज ट्रांसफर नहीं हो सकते दूसरे हाई कोर्ट से। तो हुण इस पैकेज के अंदर ये भी है कि एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट चला जाएगा, लेकिन नाल ये भी है कि वो उत्थे जाके चीफ जस्टिस नहीं बन सकेगा। यानी लाहौर हाई कोर्ट का जज अगर बलूचिस्तान जाता है या सिंध जाता है तो सिंध या बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस बनने वास्ते यही कि उन्होंने वापस इसे अपने आना पेगा कोर्ट के। तो ये चीज़ां कुछ जड़ियाँ चीज़ां ऐसियां ने कि उन्होंने उत्ते संगीन मामला गए ने, क्योंकि ये पूरा मसौदा हाले मुकम्मल तौर पर रसाई दे विच नहीं है। इस वास्ते असी उन्होंने चीज़ों के उत्ते गल नहीं करांगे जिहड़ियां चीज़ों असी साबित ना कर सके या प्रूव ना हो सके। तो सो ये चीज़ां ने ये उत्ते हुण मौलाना फजल रहमान बड़ी अहम हैसीयत इख्तियार कर गए। असी वेखण पिछले कई दिनों तो हुकूमत भी और तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातां जिहड़ियां वो मुसलसल मौलाना फजल रहमान के नाल राबते च ने। मौलाना फजल रहमान मनाउण वास्ते हुकूमत ना सिर्फ वज़ीर आज़म की सतह के उत्ते राबता होया, मियाँ नवाज शरीफ की सतह पर राबता होया, साबक जिहड़े निगरान वज़ीर आज़म सन काकड़ साहब वो गए ने उन्होंने कोल, सरफराज बुगटी जिहड़े वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वो गए ने। ये तुसीं समझ सकते जी कि किहड़े गए ने लोग और ये किंदी नुमाइंदगी करते हैं। ये सारी सूरत हाल सामने आ रही तो उन्होंने मनाने की कोशिश की जा रही और मौलाना ने हाले तक ये कहा कि नहीं ये मुमकिन नहीं है।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਕਤ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਖਾਸੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੰਗੀਨ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਿ ਪੁਰਸਰਾਰੀਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਮੀਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰਾਮੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਹੈਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤਰਾਮੀਮ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਤੋਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਫਿਰ ਆਇੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਖਾਸੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤਰਾਮੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮਸੌਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤਰਾਮੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਵੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ JUI ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਔਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਮਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਰਾਮੀਮ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰਗੀਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਫਤਖਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਫਤਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਠੱਠੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅਤੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ।